Osman Bey. Tekfur Zenon. Çarkutay. 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 Çarkutay kardeş. Çarkutay. Benim Çarkutay. Benim Çarkutay. 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 Benim. Haydi Tekfur! Haydi! Osman Bey. Osman Bey. السلام علیکم دوستو، آج ہم کورلس عثمان کے سیزن 5 کی ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں بات کریں گے۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم سفید کپڑوں میں بالا خاتون کو دیکھتے ہیں جو ایک سنسان جگہ سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، جبکہ علاؤالدین اس کو تلاش کرتے کرتے اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اور مسلسل امی جان پکارتا ہے۔ اور کافی دیر آگے بڑھنے کے بعد بالا خاتون ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اور قبر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے میری حلیمہ، میری حلیمہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ
قبر کو بوسہ دیتی ہیں اور مزید کہتی ہیں تم آئی ہو میری بیٹی، میں یہاں ہوں۔ اور اسی لمحے علاؤدین وہاں پر پہنچتا ہے اور بالا خاتون مزید کہتی ہے کیا تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے میری خوبصورت بیٹی؟ ٹھہرو، اب تمہاری ماں تمہیں گرم کر دے گی۔ ساتھ ہی علاؤدین بالا خاتون کے پاس بیٹھ کر انہیں پکارتا ہے اور بالا خاتون قبر کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہتی ہے کیا میری پیاری بیٹی تم گرم ہوئی؟ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے حلیمہ مر گئی اماں، اور بالا خاتون حلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے سو جاؤ میری پیاری بیٹی، سو جاؤ۔ تو علاؤدین کہتا ہے اماں کیا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتی؟ بالا خاتون کی طرف سے جواب نہ ملنے پر علاؤدین غمگین ہو جاتا ہے اور بالا خاتون مسلسل حلیمہ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، میں آ گئی ہوں میری بیٹی، میں آ گئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی علاؤدین بالا خاتون کے کندھے کے اوپر سر رکھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے حلیمہ مر چکی ہے اماں، وہ مر چکی ہے، آپ نے نہیں مرنا، آپ نے نہیں مرنا۔ مگر بالا خاتون اس کو بہت ہی زور سے پیچھے دھکیل دیتی ہے، مگر علاؤدین واپس پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر بالا خاتون نہیں ہوتی اور قبر بھی بالکل کھلی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہانپتے کانپتے آگے بڑھتا اور وہ دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر ایک کفن کے اندر لاش پڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤدین ایک دم سے قبر کے اندر اتر جاتا ہے اور جب چہرے سے کفن ہٹاتا ہے تو وہ چہرہ بالا خاتون کا ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر علاؤدین چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے اماں اماں آنکھیں کھولیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ بالا خاتون کا سر اپنی گود میں رکھ کر اماں اماں چلاتے ہی چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی علاؤدین ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوفناک خواب علاؤدین کا ہوتا ہے جو قبیلے کے اندر سو رہا ہوتا ہے اور وہ بے ساختہ کہتا ہے اماں نہیں مرنا، اماں نہیں مرنا، اور اس کے ساتھ ہی وہ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ سپاہی مشقیں کر رہے ہوتے ہیں۔ علاؤدین کو اس طرح دیکھ کر فاطمہ تیزی سے اس کے پاس آتی ہے۔ ڈراؤنا خواب ہے بھائی، یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا، تھوڑا سا پانی پی لیں، یہ کہتے ساتھ ہی وہ علاؤدین کو لا کر پانی دیتی ہے اور مزید کہتی ہے آپ نے پھر سے بالا اماں کو دیکھا؟ اور جواباً علاؤدین کہتا ہے مجھے وہ بہت زیادہ یاد آتی ہیں، مجھے بہت زیادہ یاد آتی ہے میری بہن۔ تو فاطمہ کہتی میں دیکھ سکتی ہوں میرے بھائی، میں دیکھ سکتی ہوں، میں آپ کا درد دیکھ رہی ہوں بھائی، مجھے بھی بالا اماں کی بہت زیادہ یاد آتی ہے اور حلیمہ کی بھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ بھی غمگین ہو جاتی ہے اور مزید کہتی جب میں حلیمہ کا نام سنتی ہوں تو میرا دل بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان ایک مشق کے دوران ایک سپاہی کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہوتا ہے اور سپاہی اس کے بالکل سامنے بے بس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ خیمے سے نکلنے والا کوہ نور اورحان کو دیکھ کر پکارتا ہے شہزادے چلو میرے ساتھ مل کر مشق کرو۔ جواباً اورحان کہتا ہے تشریف لائیں کوہ نور بے، اور دونوں بازو پھیلا لیتا اور مزید کہتا ہے کہ میدان آپ کا ہے۔ اس مقابلے کے بارے میں سننے کے بعد تمام سپاہی جمع ہو جاتے ہیں اور تلواروں کو ڈھال کے اوپر مارنے لگتے ہیں، جبکہ فاطمہ اور علاؤدین بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ سپاہی ان دونوں کا جوش اور جذبہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ سپاہی بشمور کہتا ہے شاباش شہزادے، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد کوہ نور اور اورحان کے درمیان مشق ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں اور سپاہی بھی اس منظر سے بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ دونوں بڑی ہی مہارت کے ساتھ ایک دوسرے کے حملوں سے بچتے ہیں۔ مشق کے دوران گوربز کہتا ہے چلو شہزادے شاباش، مگر اسی لمحے کوہ نور اورحان کے ہاتھ سے تلوار گرا کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس طرح سے زوردار مکے برساتا ہے کہ اورحان گھوڑا گاڑی کے اوپر جا کر گرتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر علاؤدین اور فاطمہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور کوہ نور کہتا ہے کیا ہوا شہزادے، کیا یہ مشکل ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی کوہ نور ایک دم سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، مگر اس دفعہ اورحان بڑی ہی پھرتی کے ساتھ اس کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے اور اگلے لمحے گھوڑا گاڑی کے اوپر سے ٹوکری اٹھا کر کوہ نور کی طرف پھینک دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تلوار بھی تھام لیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اورحان کو غصے میں اپنا آپ کھوتا ہوا دیکھ کر کوہ نور کہتا ہے اپنے غصے کو قابو رکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی کوہ نور اس کو پانی کا گلاس دیتا ہے اور غصہ آپ کو کمزور کر دے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پانی کا گلاس اورحان کے چہرے کے اوپر پھینک دیتا ہے اور اگلے ہی لمحے اورحان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، لیکن اب کی بار اورحان بڑی ہی مہارت کے ساتھ اس کا وار روک لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ خوش ہوتے ہوئے کہتی چلو میرے بھائی، چلو میرے بھائی، اس کو مارو، اور اورحان کوہ نور سے کہتا ہے ہم غصے کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتے، ہم ماہر ہیں۔ ان دونوں کو زور آزمائش کرتا ہوا دیکھ کر بشمور کہتا ہے چلو شہزادے چلو۔ اگلے لمحے میں کوہ نور کی تلوار شہزادے کی گردن کے اوپر ہوتی ہے جبکہ اورحان کا خنجر کوہ نور کے سینے پر۔ یہ دیکھ کر تمام
तमाम स्पाई सहम जाते हैं और कोनूर कहता तजर्बा हमेशा महारत के ऊपर गालिब आता है और जवाबन उरहान कहता एहतियात हमेशा तजर्बे से पहले आती है। इसके बाद सबकी नजर उरहान के खंजर पर जाती है जो कोनूर के सीने के ऊपर होता है। उरहान की ये महारत देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उरहान मजीद कहता है कि आप हमेशा मुझे खंजर छुपा कर रखने के लिए कहते हैं कोनूर बे। इसके बाद वो दोनों पुरजोश अंदाज में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और कोनूर कहता है आप बेखौफ एक सरदार बन गए हो शहजादे। इस पर उरहान मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और इसी लम्हे आइकुत अपना घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पर पहुंचता है और घोड़े से नीचे उतरने के बाद वो उन दोनों से कहता है फतह के लिए फौज यानी शहर में आ गई है। नाजरीन, इसके बाद हम उस्मान साहब को देखते हैं जो एक नक्शे को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं और मैलून खातून भी उनके साथ होती है और पूरे नक्शे का जायजा लेने के बाद उस्मान साहब कहता है ए कदीम बुरसा, आपको अपने इर्द गिर्द के किलों के ऊपर भरोसा है। इसके साथ ही मैलून खातून एक मुकाम पर कई परचम लगाते हुए कहती है कि फिर वो एक और मुकाम पर कई परचम लगाते हुए कहती है आखरानोस और कैस्टल, जब ये किले फतह होंगे तो हमें बुरसा की फतह से कौन रोक सकता है उस्मान बे। जवाबन उस्मान साहब कहता है कोई भी नहीं रोक सकता। वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो दम्बोस में हमारे पास आए थे ताकि वो हमें गुमराह कर सकें। इस पर मैलून खातून कहती है कि वो जैनी शहर को खत्म करना चाहते थे लेकिन उन्होंने उसकी कीमत अपनी जानों से अदा की। जवाबन उस्मान साहब कहता है कि उसकी कीमत अदा करने के लिए उनको अपनी जानों से भी बढ़कर देना होगा, हम उनसे उनके किले भी ले लेंगे। इसके साथ ही मैलून खातून उस्मान साहब को तलवार देते हुए कहती है जब जंग होती है तो मेरा दिल 3 हिस्सों में बिखर जाता है। मेरा उरहान, मेरा अलाउद्दीन वो बड़े हुए और बहादुर सरदार बन गए। मैं जानती हूँ कि जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे हम अपने मकासद हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जवाबन उस्मान साहब कहता है यकीनन हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। इसके साथ ही उस्मान साहब अपनी तलवार बेनियाम कर लेते और कहते हैं ए कदीम बुरसा, या तुम या मैं। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार नक्शे के अंदर गाड़ देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम यानी शहर के पास सिपाहियों के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर खेमे से बाहर आने वाला आइकुत कहता है सिपाहियों मतवज्जे हो। ये कहते साथ ही तमाम सिपाही दुरुस्त होकर खड़े हो जाते हैं। इसी लम्हे उस्मान साहब बुरहान और मैलून खातून के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और सिपाहियों को देखकर कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह और आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब हमारा हदफ कैस्टल किला है। और उस्मान साहब आगे बढ़ते बढ़ते कहता है सिपाहियों क्या आप जंग के लिए तैयार हैं? मेरा सिपाही क्या चाहता है? जवाबन सिपाही कहते हैं कि वो लड़ना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब मजीद पूछता है कि वो और क्या चाहता है और सिपाही जवाबन कहते हैं कि वो कफार को रोकना चाहता है। और उस्मान साहब मजीद पूछता है और क्या और क्या? और सिपाही कहते हैं आपका सिपाही बागियों को रोकना चाहता है, शहादत के साथ मरना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है माशाल्लाह मेरे बहादुरों माशाल्लाह। इसी लम्हे वहाँ पर एक सिपाही आता है और बुरहान उसको देखकर तेजी से उसके पास जाता है। सिपाही खत बुरहान की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि कोनिया से खबर आई है। ये सुनकर बुरहान खत को खोलकर पढ़ता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर भागता भागता उस्मान साहब के पास आता है और खत उन्हें देता है और कहता है जनाब ये कोनिया से आया है। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और गुस्से से खत को मुट्ठी के अंदर दबा लेते हैं और कहते हैं सरदारान दीवान के अंदर आओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बुरहान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर ओल्गिन खातून यानी शहर के एसार से आगे बढ़ रही होती है। इसी लम्हे उसका सामना फातिमा के साथ होता है और फातिमा कहती है ओल्गिन खातून मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, अम्मा आपका पूछ रही है। फातिमा एक कासिद आया है, क्या जेरकुतई के बारे में कोई खबर मिली? जवाबन फातिमा कहती है नहीं ओल्गिन बहन नहीं, कासिद कोनिया से आया है। तो ओल्गिन खातून कहती है इस सारे अरसे के लिए अलग रहना और फिर एकदम से बात को रोकते हुए कहती है लेकिन मुझे यकीन है कि वो जिंदा है, जेरकुतई नहीं मरेगा। इस लम्हे ओल्गिन खातून का बच्चा भागता भागता वहाँ पर आता है और पूछता है अम्मा क्या बाबा वापस आएंगे ना? जवाबन ओल्गिन खातून उसके साथ प्यार करते हुए कहती है वो यकीनन वापस आएंगे, वो यकीनन आएंगे। लेकिन वो कब वापस आएंगे? आप हमेशा मुझे कहती रहती हैं कि वो वापस आएंगे लेकिन वो कभी नहीं आते। इसके साथ ही ओल्गिन खातून उसको गले के साथ लगा लेती हैं और ओल्गिन खातून कहती वो वापस जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। उधर दीवान में उस्मान साहब सरदारान के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं मैंने कैस्टल की फतह को रोकने का फैसला किया है सरदारान। ये सुनकर उरहान एकदम से पूछता है कि जनाब इसकी वजह क्या है? जवाबन उस्मान साहब कहता है हमारे लोगों को एक नए सुल्तान की जरूरत है। इस पर कोनूर पूछता है कि इसका क्या मतलब है? तो जवाबन उस्मान साहब कहते हैं सुल्तान महसूद को जहर दे दिया गया है, ऐसा लगता है कि वो दोबारा ठीक नहीं हो पाएंगे। तो कोनूर कहता है ओ तो फिर घोड़ों की चीखें सुनाई देंगी, सुल्तान मर गया तो बहुत सारे बहादुरों का खून जमीन के ऊपर बहाया जाएगा। उस्मान साहब कहता है आपको क्या लगता है कि हमें इस फर्ज का जवाब देना चाहिए? बुरहान कहता है कि अल्लाह जानता है कि मेरा दिल कहता है कि हम ये फर्ज अदा करें। मेरे सरदार उस्मान को तमाम तुर्क कबाइल की क़यादत करनी चाहिए लेकिन हमारी भी कुछ हदूद हैं हुजूर। एक तरफ कोनिया से भी ताकतवर ग्रमियान
और बाकी सब सरदार दूसरी तरफ। इस पर उस्मान साहब पूछता है, क्या आपको लगता है कि हमारी ताकत हमारी ख्वाबों से कम है? फिर कोनूर पूछता है, बुरहान बे आपकी परेशानियां बेमानी नहीं हैं, यहाँ पर मामला तादाद का नहीं है। ये सुनकर बिहंदर कहता है कि कोनूर आप दुरुस्त हैं, अगर हम सबको इकट्ठा कर भी लें तो 10,000 सवार होंगे। दरमियान एक लम्हे में 1 लाख जमा कर सकता है, जबकि कराची बे अपने बहरी जहाजों का इस्तेमाल करके कुस्तुनतुनिया का इख्तियार हासिल करने वाला है। कारवान जो बिल्कुल कोनिया के करीब है वो भी अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं। इस पर उस्मान साहब बिहंदर से पूछता है कि आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? हजूर, हमें दरमियान का इत्तेहादी बनना चाहिए। माफ कीजिएगा जनाब, मुझे लगता है कि हमें दरमियान का मुत्तहिद होना चाहिए। ये सुनकर कोनूर गुस्से से कहता है कि बिहंदर बे आप क्या बात कर रहे हैं? तो बिहंदर बे कहता है, कोनूर कई रियासतें और कई सरदार ऐसे ख्वाबों का शिकार बन गए। और बुरहान भी अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहता है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उनको अपनी रहनुमाई करने दे? बिहंदर बे, मैंने समझा कि आप हम जैसा सोचते हैं। सरदारान को इस तरह देखकर उस्मान साहब कहता, खामोश खामोश, हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए। हर किसी को अपने दिल की बात करनी चाहिए, उन्हें अपनी बात कहने दें, वो अपनी सोच बयान करने के लिए आज़ाद हैं। तो उस्मान साहब कहता है, बिहंदर बे आप बोलें। इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।